साध संगत, आपने कुछ समय तो ला के हुण तक गुरबाणी के कीर्तन का और विचारों का लाभ उठाया। बाकी जितना समा 9 बजे तक का अपने पास है, इसनों भी सफला करने की खेचल करो। शब्द विच बोलिया करो, रसना की सफलता वाहिगुरू का जस कीते ही है। नाम लैत गोबिंद का सूची पई रसना। पैरों की पवित्रता गुरु बाबे के दरबार वाल आया है, और नेत्रों की पवित्रता गुरु का दर्शन करके है। कन्नां की पवित्रता वाहिगुरू का जस सुन के है। जबान की पवित्रता वाहिगुरू का जस करके है। यूँ हरि जस विच बोलिया करो, पहले दास बोलिया करके फिर सारे भाई, तीसरे पासे सब बीबियाँ बोलण की खेचल कराया करो। बच्चों नूं चुप रखण की कृपा करो। जिन्हां बीबियां पास बच्चे हैं उन्होंने चाहिए पहले ही पिछले पासे बैठन, ताकि रोण वेले बच्चे नूं उठ के चुप कराया जा सके और संगत के रंग विच भंग ना पवे। थोड़ा जिहा समा हुंदा है, इसनूं पूरा पूरा शांति नाल सफला करना चाहिए। आ हुण सारे शब्द बोलो। राखो राखन हार दयाला, नानक घर के गोले जी। राखो राखन हार दयाला, नानक घर के गोले जी। बोले
ठाकर प्रतिपालक नायक खसम हमारे। निमक निमक तुम ही प्रतिपालो, हम बारक तुमरे धारे। जेबा एक कवन गुण कहिए, बेशुमार बेअंत स्वामी। फिर अंत नक नहीं लईए, राखो राखन हार दयाला नानक घर के बोलिए। 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 अनक विधि समझावो, हम अज्ञान अल्प मत थोरी। तुम आपन बिरद रखावो, तुमरी शरण तुम्हारी आशा। तुम ही सजन सुहेले, राखो राखन हार दयाला नानक घर के गोले। राखो राखन हार दयाला नानक घर के गोले। राखो राखन हार दयाला नानक घर के गोले। राखन हार दयाला नानक घर के गोले। राखो राखन हार दयाला नानक घर के गोले।
ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰੋ ਔਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰੋ। ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਦੀਵੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇਹਦਾ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਮਕਾਮ ਹੈ ਫਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਾਮ ਹੈ। ਚੰਦ ਰੋਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਕਿਆਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਾਫਰ ਸੂਰਜ ਛਿਪੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸਾਫਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਫੜਦਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਰੂਪੀ ਸੂਰਜ ਛਿਪਦਾ ਹੈ, ਇਸੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਉਮਰ ਰੂਪੀ ਰਾਤਰੀ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਅੱਗੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਰਾਨੀ ਸੁਖਿਆ ਦੁੱਖ ਫਲ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਭੁੱਲ ਹੈ, ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੋ ਸਰਬੱਗ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਤਾਈਓਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਵਨ ਤੋਂ ਏਕੈ ਕੋ ਆਇਆ, ਜਨਮ ਤੁਮੋਇਓ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਮਾਇਆ। ਅਸਲ ਮਾਨਵ ਤਨ ਧਾਰ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਫਰਜ਼ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਦਾ ਭਜਨ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪੂਰਨ ਸੁਖੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪਰਮ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ। ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਏਕੈ ਕੋ ਆਇਆ ਆਵਨ ਤੋਂ
तो एक को आया, जन्मत मोयो मोह नहीं माया। आया तो भजन करने वास्ते अमानुख तन थार के, पर जमदा ही ईश्वरी माया ने इसनों इहो जिहा मोहित कीता, असली फर्ज नूं भुल ही गया। जिवें किसी नशे के अधीन होकर इंसान अपना आप ते अपना फर्ज सब कुछ भुल जाता है, इसी तरह ही जितनी देर तक इसनूं अविद्या का नशा चढ़िया होया है, अज्ञान का नशा चढ़िया होया है, असली फर्ज नूं पहचान नहीं सकता। ये नशा दूर हुंदा है जिउं जिउं सत्संग करता है, भजन ते विचार करता है। इस करके ये वाहिगुरू का भजन करने वास्ते दरअसल आया है। तूं तां नाम दे जपण नूं आया, माया वाला जाल पै गया। नाम दे जपण नूं आया, माया वाला जाल पै गया। प्रयोजन मानुख तन धार के वाहिगुरू का भजन करना है। इस फर्ज नूं भुल गया, सिर्फ अपनी जिंदगी नूं दुनिया तक, दुनिया के व्यवहारां तक ही महदूद रख लिया। हालांकि
इंसान के दो फर्जन, एक व्यवहारिक एक परमार्थक, एक लाजमी एक गैर लाजमी। लाजमी फर्ज की जो वक़्त है वो गैर लाजमी की हरगिज़ नहीं होया करती। लाजमी फर्ज का इसका एक कुछ है भई प्राप्त मानुख दिखुरिया, गोबिंद मिलन की ए तेरी वरिया। पर व्यवहारक फर्ज की बाबत कहते हैं अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संग भज केवल नाम। आओ व्यवहारक फर्ज भी इसने अपना अदा करना है, लेकिन असली मुख फर्ज वाहिगुरू की बंदगी करनी है, जिस दे वास्ते प्राचीन इतिहास में देखा जाए। राजियां महाराजा ने राज भाग छड़ के उन्हों की कुर्बानी करके, तमाम जिस्म के सुखों की कुर्बानी करके गोरख के चेले बने, ताकि किसी अविनाशी सुख नूं, जिस सुख का कदे भी नाश ना होवे, जिस सुख के विच दुख का नामो निशान ना होवे, उसनूं प्राप्त होया जावे। क्योंकि दुनिया के जितने सुख हैं ये अनेकों कंडियां दे दुख रूप कंडियां दे घिरे हुए हैं। जिवें गुलाब दे विच खुशबू हुंदी है, उहदे चुतरफे कंडे भी बहुते हुंदे हैं। इसी तरह दुनिया का थोड़ा जिहा सुख जे है किते, उसके चार चफेरे बहुते दुख रूप कंडे भी हैं। पर एक अविनाशी सुख है, वाहिगुरू अंतरयामी का सुख है, उसके भजन का सुख है, जिसके भी दुख का नाम निशान नहीं। उस सुख के वास्ते उन्होंने राज भाग छड़ के राजे या राजियां दे पुत्र सन, गोरख के जितने चेले सन। पर गुरु बाबे ने सानू ऐसा नहीं कहा, हुक्म किया है, भावें गृहस्थ है भावें त्याग है, किते भी रहो, पर अपने परमार्थ फर्ज नूं कदे ना भुलो। व्यवहार फर्ज के नाल परमार्थ फर्ज भी अदा करी चलो, ताकि मुकम्मल इंसान बन सको और व्यवहार परमार्थ दोवें सिद्ध होवी जान। यूँ गुरु बाबे का फरमान है। अज सतगुरु नानक देव महाराज जग जलंधे की सार करते करते किसी जंगल विच बैठे हुए हैं। मरदाना रबाब बजा रहा है, हजूर के पवित्र गले तो शब्द का उच्चारण हो रहा है। तू ही मोहना, तू ही मोहना,
ਦਿਖਾਇਓ ਲੋਇਣਾ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਘਟ 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 ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਮੋਹਿਣਾ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਅਲਾਪ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਰਬਾਬ ਵਜਾਇਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦੀ ਧੁਨੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਜੰਗਲ ਬਿਆਬਾਨ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ। ਸਾਰੀ ਫਿਜ਼ਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਰਬਾਬ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਸਨ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੀ, ਹਰ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧੀ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਵਸਤੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਅਸ਼ੁੱਧ ਅਸਤ ਜੜ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਪਰਛਿਨ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਵਿੱਤਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਬ ਪਿਆਰੇ ਜਿਨ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੇ, ਸਹੀ ਅਸਥਲ ਸਵੈਨ ਚੁਬਾਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੈਰਾਨ ਥਾਂ ਵੀ ਉਜਾੜ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ। ਅੱਜ ਕਿਸੀ ਜੰਗਲ ਬਿਆਬਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਔਰ ਪਾਰਵਤੀ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਟਿੱਬਾ ਹੈ, ਝਾੜੀਆਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਸਾਫ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੱਥੇ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਰਵਤੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਥਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਰਾਨ ਥਾਂ ਹੈ, ਟਿੱਬਾ ਹੈ, ਝਾੜੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਪਾਰਵਤੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਂ ਹੈ।
ਇਹ ਥਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਔਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਜਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧੀ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਜਰਮ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਲੇਰੀਆ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਕੁਛ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ 8-10 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਜਰਮ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਾਈਫਾਈਡ ਦਾ, ਮਿਆਦੀ ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਡਾਕਟਰ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਬਈ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਿਰਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ TB ਦਾ, ਤਪਦਿਕ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਜਰਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੰਦਰੁਸਤ ਆਦਮੀ ਉੱਥੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰੇ, ਰਹਿائش ਕਰੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਰਮ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੀਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਤੀ ਸੂਖਮ ਹਨ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿਤਨਾ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਦੇ ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਜੋ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ, ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਔਰ ਸ਼ੁੱਧੀ ਦੇ ਜਰਮ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਨਾ ਕਰਨਗੇ? ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਕੁਛ ਦੇਰ ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ 100 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁੱਧੀ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਜਰਮ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰਮ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਸ਼ੁੱਧ ਵਸਤੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਜਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟਿਓਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪੀਏ ਮੇਰੇ ਗੋਇੰਦਾ, ਸਹੀ ਨਗਰ ਉਜਾੜੀ ਜੀਓ।
ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੁਗਵਸੋਂ ਵੀ ਉਜਾੜ ਰੂਪ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਰਮ ਭਗਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ। ਕੁਝ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਭਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਸੇ ਮੁਜਰੇ, ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ, ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ, ਕੈਸੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਲਸੇ ਮੁਜਰੇ, ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਖਿੰਡ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਖਿੰਡਿਆ ਔਰ ਮੈਲਾ ਮਨ ਅਸ਼ਾਂਤ ਔਰ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਸੁਖ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਔਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਔਰ ਮਨ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸਤਸੰਗ ਦੁਆਰਾ ਭਜਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਣਜਾਣ ਪੁਰਸ਼, ਅਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਬਾਲਕਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਇਹਨਾਂ ਢੋਲ ਢਮੱਕਿਆਂ, ਜਲਸਿਆਂ ਮੁਜਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਤਸੰਗ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਹੋਵੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਨੱਠ ਨੱਠ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਸੁੱਤਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਣ ਜਾ, ਕੋਈ ਮਿਲ ਜੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਰੱਬ ਦਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਕਿਉਂ? ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰੇ, ਜਲਸੇ ਮੁਜਰੇ, ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ, ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਤਾਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ, ਦੇਖਿਆ ਭਗਤ ਜੀ ਕਿਤਨੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਠੌਣਕਾਂ ਸਨ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਅ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਭਾਅ ਦਾ ਤਾਂ ਉਜਾੜ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਦਿਸਦਾ ਉਜਾੜ ਹੈ ਰਾਮ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਾਝੋਂ,
कौतुक ठाओ ठाए, पर एक राम स्नेही बाहरा उजड़ मेरे पाए। जिथे जिथे मैं फिरिया कौतुक राग रंग ਤਾਂ बड़े ਹੁੰਦੇ ਸਨ, पर रब ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭਾ ਦਾ ਤਾਂ ਉਜਾੜ ਸੀ। ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਨ ਜਪੀ ਮੇਰੇ ਗੋਇੰਦਾ, ਸਹੀ ਨਗਰ ਉਜਾੜੀ ਜੀਓ। ਸੰਤਨ ਕੀ ਚੁਗਿਆ ਭਲੀ ਭਟਕ ਸਤੀ ਗਾਂ, ਆਗ ਲਗੇ ਤੈਂ ਧੌਲ ਹਰ ਜੈ ਨਾਹੀ ਹਰ ਕੋ ਨਾ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਇਉਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਉਸ ਮੁਖ ਨੂੰ, ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਜਨ ਹੋਵੇ। ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਜਪਦਾ ਧਨ ਹੈ ਮੁਕੜਾ, ਧਨ ਹੈ ਮੁਕੜਾ। ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਜਪਦਾ ਧਨ ਹੈ ਮੁਕੜਾ, ਧਨ ਹੈ ਮੁਕੜਾ। ਧਨ ਹੈ ਜੈ ਮੁਖ ਕਹੀਏ ਰਾਮ, ਦੇਹੀ ਕਿਸ਼ਕੀ ਬਾਪਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏ ਗੋ ਗ੍ਰਾਮ। ਉਹ ਮੁਖ ਧਨਤਾ ਜੋਗ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਹੋਵੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਜਨ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਭਜਨ ਕੀਤਿਆਂ ਦੇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰੀਏ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏ ਗੋ ਗ੍ਰਾਮ, ਗ੍ਰਾਮ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਲਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਗੁਰਮੁਖ 21 ਕੁਲਾਂ ਉਧਾਰ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਦੀਆਂ 21 ਕੁਲਾਂ ਤਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ 101 ਕੁਲ ਤਰਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਵੇਤੇ ਦੀ ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਆਖਰੀ ਸਟੇਜ ਭਜਨ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 101 ਕੁਲਾਈਆਂ ਤਰਦੀਆਂ। ਪਿਤਾ ਪਾਛੇ 24, 20 ਮਾਤਾ ਕੇ ਜਾਨੋ, खोट स्त्रिय प्रमाण, मास पुत्री के मानो। द्वादश कुल भैन 10 भुआ के लेखे, 7 कुल मात भैन सुरत सिमरत कर लेखे। तत्वेता त्रिकाल में कर विचार ऐसे के हो, भगत हो तो जिस वंश में एक शत एक कुल उधरे हो। 101 कुलियों तर जाती है। किवें पिता पाछे 24, दाद के घर दियाँ 24 कुलां तरदियां हैं। 20 ਮਾਤਾ ਕੇ ਜਾਨ, 20 ਕੁਲਾਂ ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਤਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੋਟ ਸਤਰੀਆ ਪ੍ਰਮਾਣ, 16 ਕੁਲਾਂ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਤਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਸ ਪੁੱਤਰੀ ਕੇ ਮਾਨੋ, 12 ਕੁਲਾਂ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਹੋਵੇ। ਦੁਆਦਸ਼ ਕੁਲ ਭੈਣ, 10 ਕੁਲਾਂ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਹੋਵੇ। 10 ਭੂਆ ਕੇ ਲੇਖੇ, 10 ਕੁਲਾਂ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦੀ ਭੈਣ ਹੋਵੇ। 7 ਕੁਲ ਮਾਤ ਭੈਣ, 7 ਕੁਲਾਂ ਮਾਤਾ ਦੀ ਭੈਣ ਮਾਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ 101 ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਤਵੇਤਾ ਤ੍ਰਿਕਾਲਵੇਂ ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਐਸੇ ਕਿਹੋ। ਤਤਵੇ ਤੇ ਤ੍ਰਿਕਾਲੀ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ। ਤ੍ਰਿਕਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨੂੰ ਭੂਤ ਭਵਿੱਖਤ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਖਬਰ ਹੋਵੇ।
ਜੋ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਹੋਵੇਗਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਰਕਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਰਕਾਲੀ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਹੋਤ ਜਿਸ ਵੰਸ਼ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛਤ ਇੱਕ ਕੁਲ ਉਧਰਿਆ। ਜਿਸ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਗਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ 101 ਕੁਲ ਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਦੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰ ਸਹੀ ਕੁਲ ਭਲੀ, ਜੇ ਕੁਲ ਹਰ ਕੋ ਦਾਸ, ਜੇ ਕੁਲ ਦਾਸ ਨ ਉਪਜੈ, ਸੋ ਕੁਲ ਢਾਕ ਪਲਾਸ। ਉਸ ਕੁਲ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਮੰਨਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੁਖ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਧਨਤਾ ਯੋਗ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਜਪਦਾ ਧਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਜਨ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਇਉਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਸਹੀ ਮੁਖ ਡਰਾਵਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸਾਰਿਓ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਘਨੇਰਿਆ ਅੱਗੇ ਠੌਰ ਨਾ ਠਾਂ। ਉਹ ਮੁਖ ਵੱਜੇ ਹਨ, ਡਰਾਉਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਭਜਨ ਵਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਨੇਕਾਂ ਨਿਸ਼ਿਧ ਜੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਡਰਾਉਣਾ ਤੇਰਾ ਮੁਖੜਾ,
ਡਰਾਵਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸਾਰਿਓ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਘਨੇਰਿਆ ਅੱਗੇ ਠੌਰ ਨਾ ਠਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ, ਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਸਤਕ ਉੱਪਰੋਂ ਲਿਬਾਸ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਭਗਵਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਸਤਕ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਹਸਤੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਬਸ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਬਤ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਲਟਾ ਨੁਕਤਾ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਦਫਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਬਾਬਾ ਭਜਨ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਾਨਾ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ। ਇਉਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਦਫਾ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਅਖੀਰ ਸਮਾਂ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਛਿਨ ਛਿਨ ਕਰਕੇ ਉਮਰ ਬੀਤਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਪਤਾ ਉਮਰ ਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮਾਈ ਮਾਇਆ ਛਲ ਤ੍ਰਿਣ ਕੀ ਅਗਨ ਮੇਘ ਕੀ ਛਾਇਆ, ਹਰ ਕੇ ਭਜਨ ਬਿਨ ਜੈਸੇ ਹੜਕਾ ਜਲ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਉਮਰ ਮਾਇਆ ਰੂਪ ਹੈ, ਛਲ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਫੂਸ ਦੀ ਅੱਗ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਣ ਕੀ ਅਗਨ ਮੇਘ ਕੀ ਛਾਇਆ, ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਛਾਂ, ਔਰ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਜਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ, ਅਖੀਰ ਮੌਤ ਦੇ ਵਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮੌਤ ਦੇ ਵਸ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛਲ ਰੂਪ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਛਲ ਹੈ ਛਲ ਹੈ ਛਲ ਹੈ ਮਾਇਆ ਛਲ ਹੈ, ਛਲ ਹੈ ਛਲ ਹੈ ਛਲ ਹੈ ਮਾਇਆ ਛਲ ਹੈ। छिन छिन करके औध बीत जाती है। चेतना है तो चेत लै निस दिन में प्राणी, छिन छिनी औध विहात है फूटे घट जूं पानी। चार पाव दोय सिंह गुंग मुख तब कैसे गुन गई है। उठत बैठत ठेंगा पर है तब कित मूड लुकई है। हर बिन बैल बराने हुई है, फाटी नाकन टूटे कांदन को दो को फुसकई है। सारो दिन डोलत बन महिया अजहन पेट अघई है। तिन भगतन को कहो न मान्यो कियो अपनो पई है। यूँ उस मौके कबीर जी कहने जिस वक्त तेनू समझाइंदा सी भजन कर, भजन करन दा मौका मानुख दे ही है।
ਹੋਰ किसी जोनी विच भजन नहीं हो सकता। इस करके उस वक्त तो एक ना मनी, पर हुण जदों कर्मां दा फल भुगतना पैंदा है, कदे मूँह लुकाउणा है, कदे सिर लुकाउणा, हुण अपने कर्मां दा फल भुगत, इहदा खांदा रहिया, इहदा फल दे। तकड़ा होके चल, कमा के खवा इन्हां नूं। इउं साध संगत ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਘਨੇਰਿਆ, ਭਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਠਾਉਰ ਨਾ ਠਾਉਰ। ਉਹ ਮੂੰਹ ਡਰਾਉਣੇ ਤੇ ਕੋਝੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਭਜਨ ਵਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਨ ਸੁਪਾਰੀਆਂ ਖਾਤੀਆਂ, ਮੁਖ ਬੀੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਹਰ ਹਰ ਕਦੇ ਨਾ ਚੇਤਿਓ ਜੰਮ ਪਕੜ ਚਲਾਈਆਂ, ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਹੀ ਮੋਹਿਨਾ, ਤੂੰ ਹੀ समाप्ति हुई। मर्दाने ने रबाब रख दिता। सामने निगाह गई, की देखिया एक मुर्दा पिया होया। शरीर विचों सूक्ष्म सीर दे सहज जदों चेतन कला निकल जाती है, उपरला शरीर जिसनूं अस्थूल शरीर कहते हैं, जिसनूं कहते मर गया, इसनूं कोई दब दिंदा है, कोई फूक दिंदा है, कईयां नूं कां कुत्ते खा जाते हैं। इहदी यही जी दिशा हो जाती है। मुर्दा पिया, मुर्दे वाल एक तामसी जोनी का जानवर बघियाड़ आ रहा, जिसका शरीर बड़ा दुबला किरस, लक्का लग्या, पसलियाँ निकलियाँ, देखण मात्र तो प्रतीत हुंदा बड़ा भुखा होना है। उस मुर्दे दे चार चफेरे आके फिरिया, खादा नहीं, वापस मुड़ गया। दो चार कदम जाके फिर मुड़िया आया, आके फिर उस मुर्दे नूं पैरों तो शुरू करके सिर तक कले कले अंग नूं सूंघिया। फिर नहीं खादा, फिर मुड़ गया। मुड़िया जांदा वेख के मरदाना, क्योंकि गुरु बाबा जी की उस तरफ पिठ सी, मरदाने का मूँह सी, सो देख के मरदाने के चित्त विच शंका पैदा होया। अर्ज की दोवें हत्थ जोड़ के गुरु बाबे अगे, गरीब नवाज आपदे पिछले पासे एक दृश्य देखिया, जिन्हों देख के मेरे चित्त विच शंका पैदा हो गया। वो मुर्दा पिया होया, बघियाड़ तामसी जोनी का जानवर है, जिसकी खुराक रब ने कुदरती मांस बनाया। उस मुर्दे दे पहले चार सवेरे फिर के मुड़ गया, उसनों नहीं खादा। दोबारा आया,
ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਘ ਕੇ ਫਿਰ ਮੁੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਦੁਬਲਾ, ਕਿਰਸ਼ 'ਤੇ ਲੱਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਪਸਲੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਭੁੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭੇਦ ਹੈ? ਆਪ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਤਰਕਾਲੀ ਸਰਬੱਗ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਤੇਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਉਸ ਬਘਿਆੜ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇਂ, ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਘਿਆੜ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਭਲਾ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 14 ਭਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਹੈ? ਮੁੜਿਆ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਸਿਰ ਨਵਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਮਰਦਾਨਾ ਪੁੱਛ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਦੁਬਲਾ ਹੈ, ਕਿਰਸ਼ ਹੈ, ਲੱਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਪਸਲੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਭੁੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਮਸੀ ਜੋਨੀ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਤੇਰੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਮਾਂਸ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਤੇਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਉਸਦੇ 4 ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਕੇ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਸੁੰਘਿਆ, ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭੇਦ ਹੈ? ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ। ਭਾਵੇਂ ਜਾਨਵਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਸੀ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬਘਿਆੜ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਤਾਕਤ ਆਈ ਜਿਵੇਂ 8ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਸ ਗੂੰਗੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਪੰਜੋਖਰੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਉਂ ਬਘਿਆੜ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ, ਮੈਂ 8 ਦਿਨ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹਾਂ। 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਹੈ 8 ਦਿਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਨੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਮਸੀ ਜੋਨੀ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੂੰ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਵੀ ਖਾ ਕੇ 8 ਦਿਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਦੁਆਰਾ ਹੋ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਇਲਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਤਨਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਤਨੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਇਹ ਮੁਰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਸਤਕ ਜਾਂ ਕਿ ਆਸਤਕ। ਰੱਬ ਦੀ ਹਸਤੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨੂੰ ਨਾਸਤਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਰੱਬ ਦੀ ਹਸਤੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਸਤਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ, ਇਹ ਮੁਰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਾਸਤਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਸਤਕ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਪਾਪੀ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਤਾਮਸੀ ਜੋਨੀ ਬਘਿਆੜ ਜੋਨੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਮਾਂਸ ਖਾ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਦੋਂ ਵੀ ਨਿਸ਼ਿੱਧ ਜੋਨੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਚੂੰਕਿ ਭੁੱਖ ਡਾਢੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ। ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਅੰਗ ਨੂੰ ਸੁੰਘਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਅੰਗ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਹੱਥੀਂ ਕੋਈ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਦਾਨ ਆਦਿ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਨੇਤਰਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਹੋਣ, ਕੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਔਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਕਿਤੇ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਹੀ ਪੈ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਅੰਗ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਾਂ। ਇਉਂ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਸੁੰਘੇ, ਪਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਰਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਂ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਰੱਬੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ 84 ਨਰਕ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ 18 ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਜੇ ਪਾਪੀ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਮਾਂਸ ਖਾ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਹੀ ਨਰਕ ਨਾ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਡਾਢੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਐਨੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬਘਿਆੜ ਨੇ ਕਹੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ, ਦੇਖਿਆ ਮਰਦਾਨਾ, ਉਹ ਤਾਮਸੀ ਜੋਨੀ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਸਤਿਕ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਭਗਤਹੀਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਬੁਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਰਬਾਬ ਉਠਾ, ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਰਬਾਬ ਉਠਾਇਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗਲੇ ਤੋਂ ਐਸੇ ਉਚਾਰਨ ਹੋਇਆ, ਕਾਹੇ ਜਗ ਆਏ ਨੇ ਭਗਤੀ ਤੋਂ
भगतहीन काहे जग आया, पूरे गुर की सेव न कीनी, बिरथा जन्म गवाया। भगतहीन पुरुष क्यों मानू तन धार के दुनिया ते आया, जिसने गुरु की सेवा नहीं की, वाहिगुरू का भजन नहीं किया, ਉਹਦਾ ਆਉਣਾ ਸੰਸਾਰ ਤਈਓ ਨਿਸਫਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ 2 ਥਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵਿਅਰਥ ਮੰਨਿਆ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨੁ ਤਨ ਧਾਰਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਐਸਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨੀ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ, चौथे पातशाह फरमाते हैं। सो गुरु नानक देव महाराज कहते हैं, भाई मरदाना जिन्हां पैरां नाल चल के इस सत्संग विच नहीं जाता, बुरे थावीं जाता है, उन्हां पैरां नाल दरख्तां दीयां जड़ां अच्छियां हैं। जिन्हां हत्थां दे नाल बुराइयां तां करता है, पर साध संगत दी गुरु की सेवा या दान आदि नहीं करता, उन्हां हत्थां दे नाल दरख्तां दीयां टाहणियां चंगियां हैं। जिन्हां कन्नां करके निंदिया चुगली झूठ मूठ किच पिचता दिन रात सुनता है, पर वाहिगुरू दा जस प्रेम नाल नहीं सुनता, उन्हां कन्नां दे नालों सप्पां दे रहण दीयां वर्मियां चंगियां हन। जी जबान नाल वाहिगुरू दा जस नहीं करता, निंदिया चुगली झूठ मूठ किच पिच दिन रात बोलता है, वो जबान नालों मेंढक दी डड्डू दी जबान चंगी है। जिन्हां नेत्रां करके खोटी निगाही दा देखदा है, पर प्यार नाल गुरु सवार दे दर्शन नहीं करता, उन्हां अखां नाल मोर दे खम्मां ते टिक्कियां भलियां हन। जिहड़ा सिर भावें हीरे लाल जवाहरात आदि मुकुटां दे संयुक्त भी क्यों ना होवे, ਉਹ गुरु परमेश्वर अगे नहीं निमदा है, वो भार रूप है। जिस हिरदे दे विच रब दा वासा नहीं, वो पत्थर ते शून है। इउं सारा सरीर दे अंग ही बेअर्थ हन। वाहिगुरू दी सेवा भगती तो बिना तादे गुरु जी कहते हैं, इस दे आउण दा प्रयोजन तां यही कुछ है। तू तां नाम दे जपण आया,
सानू गुरबाणी दसती है, गुरु दसदा है। आवन तो एक को आया, जन्मत मोयो मोह नहीं माया। मानुख तन दा मुख फर्ज वाहिगुरू दी बंदगी करना है। हुण समय वल भी देखो, सारी संगत पहले तीन विषयां विच श्री आनंद साहब दा पाठ करो, फिर गुरु स्तोत्र विच गज गज के बोलो, कोई जबान ऐसी ना होवे जो खाली रह जाए। फिर अरदास विच जुड़ो, हुक्मनामा सुन के गुरु महाराज का प्रसाद लैके चाले पाओ। फिर तुहाडा दूसरा दीवान समाप्त हुंदा है, बाकी तीन सिर्फ रह जाते हैं। रामकली महला तीजा आनंद ओंकार सतगुरु प्रसाद। आनंद पिया सुन मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। धन है गुरु नानक
तुमको